الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد من اللہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ جس نے بعثت فرمائی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم ان میں رسولا من انفسہم، ان کے نفوس میں سے رسول بنایا، رسول کو بھیجا جو ان کے نفسوں میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ ویزکیہم، انہیں پاک کرتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی بعثت کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور کو بعثت فرمائی، بھیجا، تو ان نفوس میں سے بھیجا کہ جو دعا کر رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ہم میں سے بھیج دے رسول۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، بعثت فرما، فیہم رسولا منہم، ایسے رسول کی جو ہم میں سے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ایسے رسول کی دعا کر رہے ہیں جو ان میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے بعثت فرما دی رسول کی ان میں سے، من انفسہم، ان کے نفوس میں سے۔ اب وہی نفوس جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے نفوس میں سے، ان کے نفسوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس سے پہلے بھی دے رہا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کیا تم میں سے رسول نہیں بھیج دیا ابراہیم اور اسماعیل میں سے؟ تو یہاں پہ من انفسہم، لقد من اللہ، اللہ کا احسان ہے یقیناً، علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث، جس نے بعثت فرمائی، رسول کریم کو بھیجا، اذ بعث رسولا من انفسہم، جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمارے نفوس میں سے، ہم میں سے رسول بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس میں سے رسول بھیجا، کیونکہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں سے آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ایک رسول ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، ایک نبی ہے، ایک رسول۔ تو خصوصی طور پہ یہ کہا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کے نفوس میں سے رسول بھیج دیا۔ اب نفس کون سے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں تمام
पाकीज़ा सुलबों में से होता हुआ पाकीज़ा अरहाम में मुंतकिल होता रहा। मेरे वालिदैन, मेरे आबा व अजदाद, वो सब निकाह के बाद पैदा हुए, कोई भी निकाह के अलावा पैदा नहीं हुआ। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को चुना, आदम अलैहिस्सलाम में से नूह अलैहिस्सलाम को चुना, औलाद आदम में से, औलाद नूह में से इब्राहीम को चुना और इस्माइल को चुना, और औलाद इस्माइल में से कनाना को चुना, कनाना में से मुज़र को चुना, और मुज़र में से कुरैश को चुना, और कुरैश में से बनु हाशिम को चुना, और बनु हाशिम में से बनु अब्दुल मुत्तलिब को चुना। और फिर मुझे अल्लाह ताला ने इन नफूस में से चुन कर इस दुनिया में भेजा। ग़ज़वा हुनैन जब हुआ तो मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, सबसे बड़ी तादाद थी मुसलमानों की उस ग़ज़वा में कि इतनी बड़ी तादाद के साथ जंग कभी नहीं की। 30,000 से ज़्यादा का लश्कर था। बदर में 313 थे, ओहद में 700 थे, खंदक में 1500 थे, फतह मक्का में 10,000 थे, हुनैन में 30,000 थे। और ये 30,000 का लश्कर जब चला तो लोगों ने ख्याल किया आज हमें कौन शिकस्त दे सकता है। और जब ये पहुंचे घाटियों में, लश्कर गुजरा तो ऊपर से उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए, लश्कर तितर बितर हो गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और 10-12 लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हैं। वो 10-12 में से आपके चचा हज़रत अब्बास, उनके बेटे, अशरा मुबशरा के लोग, ये लोग वहाँ मौजूद थे, बाकी सारे तितर बितर हो गए। वहाँ पे आपने क्या इरशाद फरमाया, अना नबी, मैं नबी हूँ, ला कज़ब, इसमें कोई झूठ नहीं है। अनबनु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। अगर अब्दुल मुत्तलिब कोई काफिर होते, अगर अब्दुल्ला कोई काफिर होते तो हुजूर इस तरह बयान ना करते, ना कुरान इस तरह बयान करता। अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला, जिनको कुरान कह रहा है कि हुजूर को हमने इनके नफूस में से भेजा, और जिनके नफूस में से भेजा आदम और हव्वा से लेके अब्दुल्ला और आमना तक, सब लोग पाक सुलबों से, पाक अरहाम में सबकी रूहें और सबके नफूस, ये इसका मफहूम है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उन नफूस में से भेजा जो आदम अलैहिस्सलाम से चले आ रहे हैं और अब्दुल्ला और आमना अलैहिस्सलाम तक पहुंच चुके हैं। ये वो नफूस कि जिनमें से अल्लाह ताला ने हजूर को बतदरीज, आपका नूर तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले तख्लीक हो गया, लेकिन जब बेसत फरमाई तो इन नफूस में से लेके आया, जिसको हजूर खुद बयान फरमाते हैं और फ़ख्र से बयान फरमाते हैं कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, फ़ख्र से बयान करते हैं कि मैं बनु हाशिम में से। तो इसलिए वालिदैन करीमैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कुरान में जा बजा है। आपकी कसम भी खाई, आपकी औलाद की कसम भी खाई, आपके वालिदैन की कसम भी खाई। और फिर जहाँ भी हजूर के लफ्ज़ के साथ अनफुसा का जिक्र होगा, वहाँ आपके वालिदैन करीमैन का जिक्र, वमा अलैना इल्लल बलाग।